Hello, I'm Scott Thompson, and welcome to After 10. Kimjang, the Korean tradition of making and sharing kimchi, made it on UNESCO's Intangible Cultural Heritage of Humanity list this month, yet another example of Korean culture making international headlines. On today's After 10, we are joined by Yim Dawn-hee of the Cultural Heritage Administration to discuss what it means and what's next. Korea's traditional Kimjang culture made UNESCO's Intangible Cultural Heritage of Humanity list. UNESCO held Korea's Kimjang culture of making and sharing kimchi in high regard. It has become Korea's 16th item on the UNESCO Intangible Cultural Heritage list. Pansori, a genre of Korean traditional music, Ganggang Sulle, a Korean circle dance, and the Korean folk song Arirang were already on the UNESCO list. The Cultural Heritage Administration of Korea will nominate Pungmul, a Korean folk music tradition, for the UNESCO listing in 2014, and Jeju Haenyo, female divers from Jeju Island, in 2015. Meet Yim Dawn-hee of the Cultural Heritage Administration, who works each and every day to globalize and protect Korea's intangible cultural heritages. Professor Yim, thank you very much for being on the program. 네, 저도 여기 나와서 대단히 고맙습니다. 네. Earlier this month, Kimjang made the UNESCO Intangible Cultural Heritage list. You were there in Azerbaijan when and where the announcement was made. What was the atmosphere like there at the time? 사실 걱정을 좀 많이 했어요. 그 김장으로 우리는 제출을 했는데 거기에 이제 제목에 메이킹 김치가 있기 때문에 또 음식으로 간주해서 오해하신 그 나라들이 좀 있을까 해서 걱정을 했는데 그렇지는 않고 아주 잘 통과가 됐습니다. 되고 나면은 우리 또 친한 나라들이 있어요. 뭐 일본이라든지 베트남 그 대표단들이 와서 아주 축하한다고 그래서 축제 분위기였죠. 네, 너무 기뻤습니다. 네. Certainly a very exciting experience for everybody involved. If you would, give us a little bit of a better understanding why Kimjang was selected by UNESCO for an intangible cultural heritage and what it means. 그 유네스코에서는 세대에서 세대로 오랫동안 전해져 내려오는 살아있는 전통 문화면은 그 유네스코의 그 대표 목록으로 등재하는 조건이 충분히 됩니다. 그런데 이제 김장 경우에는 특히 저희가 한 2분 동안 그 대표들한테 얘기하는 기회가 있거든요. 그때 우리가 김장 문화를 어떻게 소개를 했느냐면은 한국에서는 그 11월하고 12월에 겨울이 이제 굉장히 추우니까 그때 6개월 동안 먹을 김장을 이제 하지요. 그런데 각 마을에서도 옛날에 보면은 김장을 하면 자기네들이 필요한 거 이상으로 김장을 꼭 해요. 그거는 그 마을에 항상 보면은 김장을 못 하시는 분들이 계세요. 뭐 가난하셔서도 그렇고 이제 또 아프셔서도 그렇고 그분들한테 줘서 그분들도 같이 겨울을 날 수 있도록 이런 그 전통이 있거든요. 말하자면 배려의 문화라고 볼 수가 있어요. 필요한 분에 대한 배려의 문화. 그런데 이 전통이 지금 현대에도 또 그대로 전해지고 있습니다. 뭐 보셔서 아셨겠지만은 시청 앞 같은데 광장에서 수천 명이 모여서 김장을 해가지고 그 필요하신 분들한테 나눠주는 이 문화는 요새 새로운 게 아니라 옛날부터 내려오던 그런 그 덕목이라고 볼 수가 있습니다. 근데 사실 그 12월 달은 나눔의 그건데 그 김장을 그 공장에서 사서 줘도 되는데 꼭 만들어서 주는 이러한 문화가 제가 볼 때는 아주 김장 문화의 독특한 문화라고 생각을 합니다. 네, 이러한 것이 이제 또 등재되는데 큰 도움이 되었다고 저는 생각합니다. 네. And Kimjang's selection makes it the 16th Korean item on the Intangible Cultural Heritage list. If you could give us a better idea of some of the other more noteworthy items that are currently on the list.
네, 올해까지 해서 김장까지 해서 이제 16개인데 2001년에 제일 처음으로 된 게 종묘 재래악입니다. 재래악과 종묘 재래. 그다음에 이제 2003년에 된 게 판소리. 2005년에는 이제 강릉 단오제, 그러고 그 후에 강강수올레라든지 이런 것이 있고 작년에 이제 아리랑이 됐고 올해 이제 김장문화가 됐습니다. 네. And when you look at all items now, the 16 items on the list, what are some of the common traits that all of them share? 저희는 사실 공통성은 이제 한국 문화라는 공통성은 있지만 그러한 공통성은 별로 중요시 여기지 않고 사실 각 문화 요소들이 다 다르죠. 김장도 다르고 아리랑은 노래고 김장은 저 음식을 만드는 그 문화하고 또 종묘 재래 같은 거는 또 조상 의례고 뭐 이렇게 또 강강수올레는 춤이고 뭐 이런 식으로 저희나 유네스코가 지향하는 거는 정말 다양한 문화, 다 모습이 다른 이러한 문화를 보호하고 지켜나가려는 것이죠. 그러니까 문화가 다양하다는 것이 공통점이라면 공통점이죠. 네. And there are benefits as well to being selected, to having an item selected on this list. What are some of the benefits that a country might see when they have an intangible cultural heritage item listed on the list? 유네스코. 사실은 그 유네스코에 등재하는 게 3가지 종류가 있어요. 하나는 대표 목록이 있고, 하나는 긴급 보호 목록이 있고, 하나는 모범 사례가 있는데 대표 목록은 그 등재하는 자체가 자랑스러운 거죠. 그리고 유네스코 자체에서는 어떤 그 보조 같은 게 있는 건 아니에요. 재정적인 보조. 그렇지만 그 대표가 됐다는 것 자체가 저희가 학문적으로 얘기할 때는 심볼릭 캐피털이라고 그러는데 그러한 그 의미가 있고 긴급 보호 목록은 우리는 아직도 한 번도 그 등재 신청을 안 했지만은 그게 등재 신청된 나라에서는 그 다른 나라들이 다 한데 힘을 합쳐서 그 유산을 보호하기 위해서 재정적인 지원을 하고 있습니다. 네. Sixteen items now. However, as we both know, Korea has a very rich history, a very rich culture. What are some intangible cultural items that are not currently on the list that you would like to see be on the list? 그 풍물이 이제 그 내년에 그 등재하기 위해서 지금 유네스코에 제출이 되고 있는 상태입니다. 그래서 이제 2014년에는 풍물이 지금 올라가 있고요. 2015년에는 제주 해녀 문화를 저희가 등재시키려고 지금 준비를 하고 있습니다. 뭐 그 외에는 이제 또 그 저희 무형문화재분과위원회에서 결정을 하거든요. 내년에 또 2016년에 등재할 종목을 정할 예정입니다. 네. So Kimjang was 2013. You mentioned the candidates coming up for the next couple of years, Punmul and Haenya. Yeah. Tell us a little bit more about them and specifically why they were selected to be candidates in the future. 제가 볼 때는 그 한국의 그 풍물은 굉장히 그 중요한 그 문화 요소라고 생각합니다. 굉장히 복잡해요. 이게 이제 음악이 들어가 있어요. 음악에도 여러 가지 징꽹가리라든지 이런 게 들어가 있고, 그다음에 또 무용도 또 있어요. 춤을 추는 것도 있고, 그다음에 이제 종교 의례. 예를 들어서 정월달에는 주민들이 풍물단을 형성해서는 그 동네에 이제 각 집을 돌아다니면서 부엌이라든지 우물이라든지 이런 데 가서 그 집에 이제 복을 기원해 주거든.
그러한 음악, 뭐 춤, 또 놀이도 있고 거기다가 이제 또 종교 의례도 있는 아주 복잡한 건데 이 음악성과 그것이 굉장히 뛰어납니다. 제가 이제 미국에 있을 때 보면은 한국의 그 국악 팀들이 와서 공연을 해요. 근데 다른 어떤 분야보다도 이 풍물을 치게 되면은 그 처음 듣는 그 외국인들도 굉장히 그 감동을 하고 아주 흥에 겨워서 그 하는 걸 보면은 우리 그 민속 그 예술 중에서도 이 그 풍물이 가지고 있는 중요성이 아주 나타나죠. 그래서 요 다음에는 이제 그 풍물을 그 캔디데이트 파일로 이제 올렸습니다. 그다음에 이제 2015년에는 이제 그 해녀 문화, 그 이제 제주 해녀 문화인데 일본하고 이제 한국에만 해녀가 있고, 근데 이제 일본은 또 남자 해녀도 있고 또 그 다이빙해서 이거 해오는 것이 한국하고는 굉장히 다르다고 그래요. 근데 이분들이 이제 바다에 가서 이제 채취하는 것만 우리가 알고 있지만은 또 이분들의 노래, 해녀 노래는 굉장히 그 저희들한테 감동을 주고 이분들이 가져온 그 예술 그 분야, 그러니까는 또 그 이제 바다의 생활이 그 위험하고 그러니까 그 소위 말해서 이제 무소 그것도 많이 굿도 많이 하시고 이러거든요. 근데 그 굿이 굉장히 아름답습니다. 그리고 제주도의 해녀들이 하는 굿의 그 무가 중에는 제가 볼 때는 히랍의 신화 이상에 가는 아주 아름다운 신화들이 많아요. 그래서 저는 앞으로 이러한 것들이 정말 그 제주를 대표하는 문화가 되지 않을까 이러한 생각을 합니다. 어쨌든 그 제주 해녀분들한테 굉장히 그동안 그렇게 훌륭한 문화를 지켜오신 거에 대해서 굉장히 고맙게 생각하고 이게 이제 유네스코 무형문화유산에 좀 등재가 되기를 저희도 최선을 다할 작정입니다. You are currently chair of the Intangible Cultural Heritage section at the Cultural Heritage Administration. To be considered an intangible cultural heritage, what standards are put in place for, again, an item to make it on the list? 사실은 그 한국의 무형문화유산의 개념과 유네스코의 그 컨벤션, 그 협약의 개념이 이제 일치합니다. 그래서 유네스코에서는 어떤 무형문화유산을 이제 그 기준으로 보느냐면은 한 지역에서 한 커뮤니티 안에서 대대로 내려오는 그 지금 살아있는 무형문화유산을 얘기합니다. 그러고 그 범위는 예를 들어서 구전이라든지 아니면은 또 뭐 그 퍼포밍 아트, 그 연희, 그리고 뭐 공예, 또 아니면은 그 지식들, 이러한 그 모든 범위에 해당되는 그러한 그 무형문화유산을 얘기하는 겁니다. 네. You've said previously that Western countries have really taken the lead when it comes to tangible cultural heritage items, but that it's a different story when it comes to the intangible ones. What exactly did you mean by that? 아시다시피 이제 그 탱저블 그 헤리티지는 그 컨벤션이 1972년에 벌써 그 만들어졌고 거기에 의해서 지금 그 전 세계의 유형문화유산이 이제 등재가 되고 있습니다. 그런데 인탱저블 무형문화유산의 협약은 그것보다 31년 후에 그 지금 만들어지고 지금 되고 있는데 유형문화유산 경우에는 그 잘 아시겠지만 유형문화유산으로 등재된 지역이 유럽 쪽에 참 많습니다. 유럽. 거기에 비해서 그 아프리카라든지 아시아 패시픽 지역은 그렇게 유형문화유산이 많지가 않습니다. 그러니까 따지고 보면은 서구 사회의
기준으로 그동안 했고 또 유형문화유산에 대한 정책이라든지 이런 것은 서구 중심이라고 저는 보고 있습니다. 그런데 무형문화유산 경우에는 이 무형문화유산이라는 단어, Intangible Cultural Heritage라는 단어 자체가 일본에서 만들어졌고, 일본은 1950년대부터 이 무형문화유산 보호의 경험이 있고, 또 우리 한국은 1960년대부터 그 무형문화유산의 경험이 있습니다. 그러니까 유네스코가 2003년에 무형문화유산 협약을 하기 전부터 한국은 40년 전부터 경험이 있는 거죠. 그래서 많은 다른 나라들이 무형문화유산이라 그러면 개념을 잘 이해를 못해요. 경험이 없기 때문에. 그래서 저는 한국이 이 무형문화유산 분야에 있어서는 경험도 많고 관심도 많고 하기 때문에 굉장히 선도적인 역할을 하고 있다고 봅니다. And protecting these intangible cultural heritages is, of course, an important matter. What is the Korean government doing right now to make sure that they are protected? 내가 아까 얘기한 것처럼 한국 정부는 1962년부터 그때 바로 한국이 농경사회에서 그 도시화, 산업화, 또 서구화로 해서 그 전통문화, 그 농경에 기반한 전통문화가 급속하게 사라져갈 때입니다. 그래서 이제 한국 정부가 그것을 보호하기 위해서 그 무형문화재 제도를 하고, 그다음에 이제 인간문화재, 어떤 예를 들어서 판소리 중에서 가장 노래를 잘하시는 분을 선정을 해서 인간문화재를 만들고, 또 그분들한테 어느 정도 이제 교수비를 드리면서 후학들한테 그 전통 문화가 트랜스미트 하도록, 전해지도록 그런 그 제도를 했거든요. 만약 그때 이러한 제도가 없었다면은 탈춤이라든지 많은 노래들이 사라져가지 않았을까. 그래서 참 다행이라고 생각을 합니다. 그러한 그 무형문화유산 보호 정책은 지금까지도 계속되어 오고 있습니다. UNESCO has promoted something known as Korea's Living Human Treasures to its member nations. Let's begin with what that is, what it means, and how significant that is. 사실 유네스코가 이제 1972년에 그 탱저블 컨벤션을 만들고 나서 많은 국가들이 인탱저블도 좀 보호를 해야 되겠다. 그런데 무형문화유산은 굉장히 다양해요. 그래서 참 보호하기가 힘든데, 그때 이제 그 한국 유네스코 대사가 한국의 인간문화재 제도라는 것을 알고 유네스코에다가 이제 레코멘데이션을 했습니다. 한국에서 이렇게 그 인간문화재 제도를 해서 그 사라져가는 전통을 보호한 게 있기 때문에 그 멤버 스테이트들한테도 레코멘드 하고 싶다. 그래서 유네스코가 받아들여 가지고 한국의 그 인간문화재 제도를 각 나라한테 소개한 게 있고, 또 저희는 또 워크숍을 해달라고 그래서 많은 나라들이 우리나라에 와서 워크숍을 90년대에 많이 했습니다. You promoted establishing a National Intangible Heritage Center. What role do you see this center playing in the future? 네, 한국이 지금 무형문화유산에 관심이 많기 때문에 무형문화유산론은 제가 알기로는 10여 년 전부터 계획을 하고 있었어요. 많은 그 인간문화재들의 이제 연습하는 장소라든지 또 공연 장소 아니면은
또 이제 공예가들은 그 일을 할 수 있는 장소 이런 것이 필요하다는 그런 그 여론들이 있어서 계획을 했습니다. 그래서 그 지금 전주에 그 마련돼 있고요. 작년 그 7월달에 준공식을 했습니다. 그래서 아마 오프닝은 내년 2014년 3월에 개소식을 하는데 지금도 예를 들어서 보유자 전시회라든지 또 전번에는 김장 퍼포먼스도 했고 지금 전주에 가시면은 그 무형문화유산론의 국립무형유산원에서 하는 여러 가지 전시라든지 이런 거를 볼 수가 있습니다. 한 가지 말씀드리는 거는 이 유산원은 정말 저희가 자랑스럽게 생각을 합니다. 그동안 별로 인간 문화재 되시는 분들이 활동할 수 있는 범위가 그렇게 장소라든지 범위가 많지 않았는데 이제는 그러한 여러 가지 연희라든지 또 공방이라든지 이런 게 거기 있고 전시도 할 수 있고 그러한 장소가 생겼다는 거는 정말 고맙게 생각합니다. There are already a number of measures and policies in place right now that support intangible cultural heritages. However, there's always more that can be done. What more would you like to see be done to, again, protect these very important cultural heritages? 그렇죠. 무형문화유산은 굉장히 다양하고 종류도 많습니다. 그래서 앞으로는 지금은 그 어떤 그 인간문화재 제도가 그 많은 부분을 차지하고 있지만은 앞으로는 각 그 무형문화유산의 특성에 맞는 그러한 보호 제도를 더 많이 만들고 또 보호 방안을 생각해서 우리나라가 지금 무형문화유산 보호에는 정말 선도적인 입장이 있기 때문에 우리나라에서 행해지는 많은 그 보호 방안들이 또 다른 나라에서도 도움이 되는 그러한 역할을 하기를 바랍니다. And lastly, as the chair of the Intangible Cultural Heritage section at the Cultural Heritage Administration, we're coming into a new year very quickly, I might add. What are your plans in 2014? 네, 2014년은 이제는 그 유네스코 등재하는 데만 많은 우리나라 사람들이 관심이 있는데 이제는 등재한 후에 등재된 종목이 좀 더 세계 사람들한테 감동을 주고 또 기쁨을 줄 수 있는 그러한 세계화 방안을 좀 다 같이 이제는 생각해보는 게 저의 바람입니다. Professor Yim, as we look to the future, we of course look back to the past. The intangible cultural heritage is a very important part of that. We thank you very much for being on the show and sharing your insights. 저도 대단히 감사합니다. And thank you, as always, for watching. We'll see you next time, After 10.